am thankful to the organizers for inviting me here and also showing an audio visual of my so-called performance in Parliament. Let me just extend my warm greetings to T10 and also for its 6th anniversary at a time when media is one of the most important vertical in the society for the socio-political movements. I have been part of the media since 1987 and I have passed through various trajectories how the media has changed. Now I am a parliamentarian and I understand how the Indian Parliament has changed and the national politics have changed. I am sure that most of you also would have witnessed the drastic changes that has happened to our society. ముందుగా T10 6వ వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ సామాజిక రాజకీయ ఉద్యమాలకి మాధ్యమాలకి మధ్య ఉండే లోతైన సంబంధం మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేను 1987 నుంచి జర్నలిస్ట్ గా కూడా ఉన్నాను. మీడియాతో సుదీర్ఘమైన అనుబంధం నాకుంది. అట్లనే మీడియాలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటికి వచ్చిన రకరకాల ఎగుడు దిగుళ్ళు పరిణామాల్ని నేను గమనిస్తూ వాటి వెనకాల నడుస్తూ ఉన్నాను. అట్లనే ఇవాళ మీడియాతో పాటుగా రాజకీయ రంగంలో వస్తున్న మార్పుల్ని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మనందరం. ఈ నేపథ్యంలో ఇది జరుగుతూ ఉంది. See, the importance of media is that you can like or dislike media, but you cannot ignore the media. The reason is very simple. Media is the mind industry. All other aspects can influence you peripherally, whereas media influence your mind. That is the most important aspect of the media. That's why the media has been depicted as the mind industry. Now, what has happened in this nation? Just like the former Chief Justice of India, N.V. Ramana said, the investigative journalism in this country has actually met with a sunset. The demise of the media as an investigative weapon is something that should be pondered over. Now, in the parliament while I was speaking, I said, one of the letters of the media, the E, M-E-D-I-A, that is media. But now, if you analyze the character of the media in this country, the E has to be taken out and in the place of E, you need to insert O. So the media in this country has become Modia. That is the tragedy of the media in this country. మీడియాని మాధ్యమాల్ని మనం ఇష్టపడచ్చు, ఇష్టపడకపోవచ్చు, కానీ వాటిని పట్టించుకోకుండా ఉండటం మాత్రం సాధ్యం కాదు. కనుకనే అనేక అంశాలు ఉపరితలం పైన లేకపోతే పై పైన ప్రభావం చూపించవచ్చు. మీడియా నిరంతరాయంగా మన మెదడులోకి వెళ్ళి మన మనసుని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది, మంచైనా చెడైనా. కాబట్టి దీన్ని మానసిక పరిశ్రమ అని చెప్పి అభివర్ణించారు. మన మాజీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రమణ గారు మాట్లాడుతూ మన మాధ్యమాలు ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం ఏదైతే ఉందో, అంటే పరిశోధనాత్మక వ్యాసాలు లేకపోతే పరిశోధాత్మక విషయాలు బయటికి తీసుకురావాల్సిన మాధ్యమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సూర్యాస్తమయంలోకి వెళ్ళాయి అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు. దీని మీద మనందరం లోతుగా పరిశీలించాలి, పునరాలోచించాలి అని చెప్పారు. నేను పార్లమెంట్ లో మాట్లాడుతున్న సందర్భంగా కూడా దీన్ని అనేక సార్లు చెప్పాను. మీడియా అంటే స్పెల్లింగ్ మనందరికీ తెలుసు, MEDIA అని. దీంట్లోంచి ఈని తీసేసి ఓ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే మీడియా కాస్త మోడియాగా మారిపోయిన దుస్థితిలో ఈ దేశం ఉంది. I always
recollect my early days as a journalist. I went to Delhi in 1988. That was a time when Rajiv Gandhi used to govern or rule this country with 3/4 majority. He had 3/4 majority in Lok Sabha. He was almost like an emperor. Even at that time, the media had the sagacity, the media had the courage to bring out various scandals of Rajiv government. You will recollect the major scandal which broke out. That scandal was Bofors scandal. And by 1989, the so-called emperor Rajiv Gandhi had to fight the test. He was defeated in 1989 election. The pivotal role played by the media, exposing the scandals during Rajiv Gandhi era, is something which the media always used to cherish. Just now, wind forward. Now for last 10 years, 11 years, you have Narendra Modi as the Prime Minister. He doesn't have the majority Rajiv Gandhi used to enjoy in the parliament. But now, not even a single conventional media, I mean the print media or the television media, have the courage to point their finger at Narendra Modi. That is why people say that the independent media pursuit has ended, and now there is no free media, there is no independent media. The television anchors have become cheerleaders of Narendra Modi. 1988లో నేను ఢిల్లీకి ఒక పాత్రికేయుడిగా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఈ దేశంనే ప్రధానమంత్రిగా ఉంది రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ 4/3 మెజారిటీతో అంటే అత్యధిక మెజారిటీతో ఒక రాజాదిరాజు మాదిరిగా అక్కడ పరిపాలన సాగిస్తూ ఉండేవాడు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు కూడా రాజీవ్ గాంధీకి సంబంధించిన కుంభకోణాలని, రాజీవ్ గాంధీ చేసిన అతిపెద్ద విషయాల్ని, అదే మనందరికీ తెలుసు బోఫోర్స్ కుంభకోణం, దాన్ని బయటకు తీసుకురావడంలో మీడియా జర్నలిస్టులు అందరూ అత్యధిక కీలకమైన పాత్ర పోషించారు. ఆ దమ్ము ఆ ధైర్యం ఆనాడు జర్నలిజానికి ఉంది. ఆ తర్వాత 89 ఎలక్షన్స్ వచ్చేసరికి రాజీవ్ గాంధీ ఎలక్షన్ లో మట్టి కలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. రాజీవ్ గాంధీని మట్టి కనిపించడంలో బోఫోర్స్ కుంభకోణాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చిన మీడియా ఒక కీలక పాత్ర పోషించింది అని చెప్పడంలో ఎవరికి ఎటువంటి అనుమానం ఉండక్కర్లేదు. అటువంటి జ్ఞాపకాలను మీడియా చాలా గర్వకారణంగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత గత 11 ఏళ్ల నుంచి మనం చూస్తే మోదీ హయాంలో అదే మీడియాకి ఏం జరిగింది? ఇవాళ ఈ 11 సంవత్సరాల నుంచి మీడియాలో ఏ ఒక్కడికి ప్రభుత్వంలో గాని బయట గాని ఏం జరుగుతోందని మోడీని వేలెత్తి ప్రశ్నించే పరిస్థితి లేదు. ఆయనకి రాజీవ్ గాంధీకి ఉన్నంత మెజారిటీ లేదు, కానీ రాజాదిరాజు నియంత మాదిరిగా ఆయన ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇవాళ ఉండే మీడియా పాత్ర ఎంత ఘోరంగా దిగజారిపోయింది అంటే, ఏ విలువలు, పార్లమెంట్ విలువలు ఇవన్నీ తర్వాత విషయం, కానీ మీడియా విలువలు ఏ దశకి దిగజారిపోయిందంటే అటు టీవీ రంగంలో గాని ఇటు పత్రికా రంగంలో గాని ఏ ఒక్కళ్ళకి కూడా ఇదేంటి అని ప్రశ్నించే దమ్ము గాని, ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది అని అడిగే ధైర్యం గాని లేకుండా ఉంది. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఆటగాళ్ళందరూ ఆడుతున్నప్పుడు పక్కన నిలబడి వాళ్ళకి ప్రోత్సహించడం కోసం డాన్సులు చేసే వాళ్ళ మాదిరిగా ఇవాళ మీడియా తయారైంది. అంతకంటే దురదృష్టం ఇంకోటి లేదు. See, our constitution has accepted parliamentary democracy as the way of governance in this country. The constitution makers, framers, very clear that such a diverse country like India can be governed considering the aspirations of the people, making it an inclusive democracy only by having parliamentary democracy. The cardinal principles of parliamentary democracy, it's very simple. The executive has to be accountable to the parliament.
And there are four pillars for ensuring that the parliamentary democracy function properly. The four pillars are executive, legislature, judiciary, and the fourth informal pillar is media. If one of these pillars do not function or become defect, the essence of parliamentary democracy gets obliterated. Now what has happened in this country? You have shown a bit of what I spoke in Indian Parliament. There was a time when Jawaharlal Nehru, other prime ministers used to sit in the Parliament, listening to members. What are the people's representatives have to say? Now you have a prime minister who doesn't come to the Indian Parliament. The presence of Indian prime minister in Indian Parliament, which I pointed out, is 0.001%. So there is no accountability of the executive to the Parliament. And the third pillar, naturally, is judiciary. You know what is happening to the judiciary. There is a flicker, there is a spark, but we have so much of concern. Every day you come across news whereby judges pass verdicts which are ridiculous, which are against the essence of science, logic, ration. And there are times when judges relinquish their charge and join politics. They say that they are part of RSS. And the fourth pillar, which I talked about, that is media. The plight of media, I always underline the media, how it has become cheerleaders of Narendra Modi. మన భారత రాజ్యాంగం ఈ భారతదేశాన్ని పరిపాలించడానికి, ఎందుకంటే అనేక బహుళత్వాలు కలిగిన సంస్కృతులు కలిగిన ఈ దేశం యొక్క భిన్నమైన ప్రజల ఆకాంక్షల్ని ప్రతిబింబించాలంటే ప్రజాప్రతినిధుల సభగా ఉండే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ సరైన ప్రజాస్వామ్యంగా ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడిపించగలదని మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు నిర్ణేతలు భావించారు. మనకుండే రాజ్యాంగ పరిధిలో పార్లమెంట్కి అంటే ప్రజాప్రతినిధుల సభకి జవాబుదారీగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఉండాలి. కానీ మనకి రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ పరిడవిల్లాలంటే 4 రకాల మూల స్తంభాలు చెప్తారు. అందులో సరే ఒకటి ప్రజాప్రతినిధుల వ్యవస్థ, ఒకటి అధికార యంత్రాంగం, ఒకటి న్యాయ వ్యవస్థ, మరొకటి 4వ వ్యవస్థ పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా స్వతంత్ర వ్యవస్థగా ఉండాల్సిన మీడియా వ్యవస్థ అంటే మాధ్యమాల వ్యవస్థ. ఈ మాధ్యమాల వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడే ముందు మిగిలిన వాటి గురించి మాట్లాడతాం. ముందుగా పార్లమెంట్ లో నేను ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు, దేన్నైతే మీరు ఇక్కడ చూపించారో, నేను ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు నేను చాలా సూటిగా ప్రశ్నించాను. జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు లాంటి హయాంలో ఆయన విద్వాంసుడు కూడా పార్లమెంట్ లో కూర్చుని మిగిలిన పార్లమెంటేరియన్లు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, లోక్సభ సభ్యులు దేని గురించి విమర్శిస్తున్నారు అని సావధానంగా వినేవాళ్ళు. అట్లాంటిది ఈనాటి ప్రధానమంత్రికి మన పార్లమెంట్ కి హాజరవడానికి టైం లేదు. ఆయన హాజరైంది 0.001% మాత్రమే. అంటే ఎంత ఘోరంగా ఆయన సభలో ఉండడం లేదు అనేది అర్థమైంది. అట్లాంటప్పుడు ప్రజాప్రతినిధుల సభ దేనికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది అనేది ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది. ఎవరైతే నడిపించాలో చుక్కాని పట్టుకొని వాళ్లే సభలో లేనప్పుడు అధికార యంత్రాంగం ఎవరి మాట వింటుంది? అధికార యంత్రాంగం తన ప్రజాప్రతినిధుల సభకి లోబడి ఉండాలి అనే సూత్రాన్ని పాటించగలుగుతుందా? తర్వాత వచ్చేసరికి న్యాయ వ్యవస్థ. న్యాయ వ్యవస్థలో మనకు అక్కడక్కడ చమకులు కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మనం న్యాయ వ్యవస్థలో అనేక విషయాలను చూస్తున్నాం. ఏమాత్రం హేతుబద్ధత లేకుండా, ఏమాత్రం తర్కం లేకుండా, కొన్నిసార్లు చట్టానికి రాజ్యాంగానికి సంబంధం లేకుండా తీర్పులు రావడాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అదొక్కటే కాదు, న్యాయమూర్తులు వాళ్ళ పదవీ కాలం పూర్తి కాగానే పూర్తిగా సాంప్రదాయాలకు భిన్నంగా పదవుల్ని స్వీకరించడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. మరి న్యాయ వ్యవస్థ ఏ రకంగా పనిచేస్తోంది అనేది పెద్ద అనుమానాస్పద పరిస్థితి ఇవాళ దేశంలో ఏర్పడింది. ఇక మీడియా దాని స్వతంత్రత దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ముందే చెప్పాను, వాళ్ళు పార్లమెంట్ మోడీకి ఆ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి
చీర్ లీడర్స్ కింద మారిపోయిన పరిస్థితి ఉంది మీడియా కని నేను ముందే చెప్పాను. I will just show you an indication or couple of indices how the media has transformed in this country. I recollect those days when this Ayodhya movement was gripping the nation. As a journalist, I even remember those days when I used to go to Ayodhya for covering the Shilanyas. I even now remember the day, December 6th, 1992. Few journalists from Delhi went to Lucknow, then we reached Faizabad. On the morning of December 6th, when few of us went to Ayodhya, we never thought, we never anticipated, we never feared that the structure, the Babri Masjid, which has been up protecting or rather representing the secularism of this country, will be crushed, will become dust. We never anticipated. I would say that as a journalist, I had the misfortune to witness the demolition of Babri Masjid. At that time, the national newspapers wrote editorials after editorials saying that it's a national shame. But after few years, when this disputed territory was handed over and a temple was constructed, the same newspapers which wrote editorials depicting the demolition as national shame, they wrote editorials saying that it is a national triumph. This is how the discourse of this country changed. This is how the media, which is a corporate media, which got communalized. I would say the trajectory of the national media has been something which has been built in the democratic process of this country. And it was doing a great disservice to the readers and the viewers. ఈ మీడియాలో వచ్చిన పరిణామాలు ఆనాటి నుంచి నాటికి నేను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాను. 88 నుంచి దేన్నైతే మనం అయోధ్య మూమెంట్ గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో, శిలాన్యాసాల దగ్గర మొదలు పెడితే 92లో జరిగిన కూల్చివేత వరకు మేము ఢిల్లీ నుంచి జర్నలిస్టులు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం, దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. 92 డిసెంబర్లో ఆ రోజు పొద్దున్నే మేము లక్నో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఫైజాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు, ఇవాళ ఈ దేశంలో ఒక ఇంత దురదృష్టకరమైన పరిణామానికి మేము సాక్షులుగా ఉంటామని మేము ఎవరూ అనుకోలేదు. ఈ దేశం యొక్క లౌకికత్వానికి నిదర్శనగా నిలిచి ఉన్న బాబ్రీ మసీదు గుమ్మటాలు మట్టిలో కలిపేస్తారని, అంత దారుణంగా దాడులకి తెగబడతారని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అనుకోలేదు. ఆ పరిణామం జరిగిన తర్వాత ఆనాడు ప్రముఖ పత్రికలన్నీ వాటి సంపాదకీయాలు రాశాయి. ఇది దేశానికి అత్యంత సిగ్గుచేటైన పరిణామం, ఇంత ఘోరం ఎలా జరిగింది, ఈ ఘోరాన్ని ఎలా అనుమతించారు అని ఆ రోజు అవన్నీ ప్రశ్నించారు. కానీ ఆ తర్వాత ఏ వివాదాస్పద కట్టడాన్నైతే, ఏ వివాదాస్పద స్థలాన్నైతే మందిరం కట్టడానికి, ఆలయం కట్టడానికి ఇచ్చారు, అక్కడ ఆలయం కట్టిన తర్వాత, నిర్మించిన తర్వాత, ఆ తర్వాత అదే పత్రికలు ఏవైతే ఇది జాతీయపరంగా సిగ్గుచేటైన విషయం అని సంపాదకీయాలు రాశారో, అదే మీడియా, అవే పత్రికలు ఇది ఈ దేశం యొక్క గొప్ప విజయం అని చెప్పి రాశారు. అంటే ఒక దశాబ్ద కాలంలో మారిపోయిన గొంతుకలు, మారిపోతున్న చర్చా తీరు, ఎవరి పక్షం వహిస్తున్నారు వీళ్ళు అనే సరళి మనకి చాలా స్పష్టంగా ఈ పరిణామం మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవాళ ఉన్న మీడియా ఇదేదైతే కార్పొరేట్ శక్తుల్లో పూర్తిగా వాళ్ళ కబంధహస్తాల్లో ఇరుకుందో, ఈ మీడియా పూర్తిగా మతో రంగు పులుముకొని ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేయడంలో అది తన వంతు పాత్రను పోషిస్తోంది. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరమైన సిగ్గుచేటైన విషయం. ఈ దేశంలో ఇవాళ ఉన్న ఈ మీడియా ముందుగానే చెప్పాను నేను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేయడంలో ఇది చాలా కీలక పాత్ర. దీని మతం రంగు, దీని కార్పొరేటైజేషన్ వల్ల, దాని సొంత ప్రయోజనాల వల్ల దిగజారిపోయిన మీడియా కింద వాళ్ళ మీడియా పరిణామం చెందింది. Just like that, how the culture of governance also got changed in this country. History will tell you that you had a prime minister who cautioned the first president
saying that we have a secular constitution. It is not the duty of the president to indulge in religious matters. Jawaharlal Nehru wrote 2 letters to Rajendra Prasad when the president decided to go to Somnath for being part of a temple ceremony. Now just after 75 years, you have a prime minister who is occupying the same position, who had the audacity to go to Ayodhya as a high priest to do the Pran Pratishta. That's why, representing my party, I stood up in Rajya Sabha and said that the duty of the Prime Minister is to give Pran to the people, citizens, not to the God. It's other way. Gods will give Pran to people. But there is a predicament that has happened in this country. The Prime Minister, who is supposed to be the head of a secular nation, is going as a high priest, giving Pran to gods, whereas the Pran of the people in Manipur is being taken away, stifled. And the Prime Minister, even after 1 year, had no time to visit Manipur, which is still burning. So this is the change that has occurred to the national politics. And I also spoke in Rajya Sabha saying that Ram doesn't belong to RSS. The Ram is of Mahatma Gandhi's Ram, of compassion, of love. Whereas the Ram of RSS has got a prefix that is Nadu Ram, not the Ram. పరిపాలన విషయంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి కూడా ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. జవహర్లాల్ నెహ్రూ మన తొలి ప్రధాని. ఆనాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సోమనాథ్ దేవాలయానికి వెళతాను అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఒక లేఖ రాశారు. ఒక ప్రధానమంత్రి ఒక రాష్ట్రపతికి ఒక లేఖ రాశారు. ఒక లౌకిక దేశంలో మీరు రాష్ట్రపతిగా ఉండి ఒక మతానికి సంబంధించిన ఆలయానికి వెళ్ళడం దేన్ని సూచిస్తుంది అని చాలా స్పష్టంగా ఆయన ప్రశ్నించారు. ఇవాళ 70 సంవత్సరాల తరువాత అయోధ్య ఆలయ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంలో ఈ దేశ ప్రధాన పురోహితుడి కింద ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయడానికి వెళ్ళిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అంటే పరిపాలనలో వచ్చిన మార్పుల్ని, ఏ రకమైన విలువల్ని ఈ దేశంలో ఉండే ప్రధానమంత్రులు గౌరవించారు, అనుసరిస్తున్నారు మనకు చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. నేను రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ సందర్భంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ సందర్భంలో చెప్పాను, ప్రధానిగా మోడీ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయాల్సింది విగ్రహాలకు కాదు, ప్రధానిగా ఆయన దేశ ప్రజలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయాలి, ప్రాణం ఇవ్వాలి ప్రజల కోసం. కానీ ఆయన ఆ పని చేయలేదు. మణిపూర్ లో 100 మంది ప్రజల ప్రాణదీపాలు ఆరిపోతున్నప్పుడు ఆయన దాన్ని పట్టించుకోలేదు, విగ్రహాలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లాగే అక్కడ రెపరెప కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి ఏడాది అయినప్పటికీ ఆయనకి వెళ్ళడానికి తీరిక దొరకలేదు. కానీ ప్రధాన పౌరోహిత్యం వహిస్తూ ఆయన ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి వచ్చాడు. ఈ మార్పుని కనుక మనం గమనించుకుంటూ ఉంటే పరిపాలనలో వచ్చిన మార్పులు, ఏ రకమైన విలువలకు వీళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు అనేది మనకు చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ కనబడుతుంది. Now say the audacity of people who are occupying constitutional positions. The other day, the governor of, the governors are being used as weapons to disrupt the state administrations where the opposition parties are ruling. We are bearing the brand. I'm talking about Kerala. There is one person called Arif Muhammad. Every day, he is being used as a hammer by the central government to make sure that the administration of the state is disrupted. Anyway, the governor of Tamil Nadu had the audacity to say that the words secularism and socialism are alien to India. Secularism has been taken from the Western concept, as a Western concept. What does he mean actually? It's true that the words secularism and socialism were brought in to the constitution by a constitutional amendment in 1976. But the spirit of these two vocabularies are written large in the constitution. When we give fundamental rights to the Indian citizens, when we give right to religion, when we say that
There shouldn't be a discrimination on the basis of religion, caste, creed, place of birth. When the Constitution says that, when the Constitution celebrates equality, liberty, fraternity, all these mean nothing but secularism and socialism. And what is the value which the governor of Tamil Nadu wants to bring in? I recollect reading one of the issues of organizer when this constitution was being accepted by the Constitutional Assembly. The organizer said that this constitution doesn't belong to us. We don't accept the Indian constitution because it has not inculcated the values of Manusmriti and Dharma Shastras. What is Manusmriti? They want to segregate the people according to their Varna. They don't want to even consider the backwards, the Dalits, the women as people who should be considered as human beings. They want to bring in an era when the thumb of Ekalavya was chopped because he was a tribal. So this is the value system the RSS, the people who are governing want to usher in. And that's why there is a talk about change of constitution. But the nation has been saved from the brink because Narendra Modi couldn't muster majority in Lok Sabha. నేను రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. రాముడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ దేశంలో రాముడు జనాలందరికీ సంబంధించిన రాముడు సానుభూతి ప్రేమ కలిగిన ఒక ప్రతీక. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ రాముడికి ముందు ఒక పేరుంది, అది నాథు. అంటే నాథురామ్ ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు. ఆ రాముడిని వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు. జనం ఆరాధించే నాయకుడు వేరు, ఆ రాముడు వేరు అని నేను చెప్పాను. అట్లాగే ఇప్పుడు పరిపాలనలో రెండో అంశాన్ని కనుక మనం చూస్తే గవర్నర్ల వ్యవస్థ. మాకు కేరళలో రోజు ఈ మంటని మేము భరిస్తూ ఉన్నాం. ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ మా గవర్నర్ గా ఉన్నాడు. ఆయన అక్కడ ఎందుకు పెట్టారంటే తెల్లారు లేచింది మొదలు అధికార యంత్రాంగాన్ని శుద్ధి పెట్టి కొట్టి ఎట్లా విచ్ఛిన్నం చేయాలి, వాడు పని చేయకుండా ఎట్లా చేయాలనే పనిలో ఆయన నిరంతరాయంగా ఉన్నాడు. అట్లాగే రెండో పక్కన మా పక్కన ఉన్న తమిళనాడు రవి ఎవరైతే ఉన్నారో గవర్నర్ గా, ఆయన అహంకారపూరితంగా వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ దేశంలో సామ్యవాదము లౌకికవాదము అనేది ఈ దేశానికి చెందిన విలువలు కావు, అవి పరాయివి, అవి పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి అరువు తెచ్చుకున్న విలువలు అని చెప్పి మాట్లాడాడు. మరి ఈ దేశ రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ఈ దేశంలో మౌలిక హక్కుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ప్రాథమిక హక్కుల్ని ఈ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చినప్పుడు, ప్రవేశికలో జాతి మత భాష లింగ భేదాలు లేకుండా అందరికీ సమాన హక్కులు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం ఏమి హామీలు ఇచ్చింది ఈ ప్రజలకి? ఈ రాజ్యాంగం సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, సౌభ్రాతృత్వం ఈ విలువలను కదా ఈ దేశానికి తీసుకొచ్చింది. మరి అట్లాంటప్పుడు మతపరమైన స్వేచ్ఛ, ఏ రకమైన వివక్షత లేని జీవితం, వీటిని కూడా కదా మనం ఈ దేశ ప్రజలకి అందించాలని రాజ్యాంగ వ్యవస్థ నిర్దేశించింది. రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగం రాస్తున్నప్పుడు ఈ విషయాల మీద దఫాలుగా కదా చర్చలు జరిగాయి. ఆ చర్చల పరిణామంగానే కదా దీన్ని మనందరం ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి ముందుకు తెచ్చుకోండి. అటువంటి రాజ్యాంగం ఆమోదం జరుగుతున్నప్పుడు, రాజ్యాంగ సభ చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్గనైజర్ లో రాసిన ఒక వ్యాసం నాకు గుర్తొస్తుంది. వాళ్ళు ఆ రోజున మేము ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించము, ఎందుకు అంటే ఈ రాజ్యాంగం ఈ దేశ విలువలు ఏవని వాళ్ళు అంటారు, ఈ దేశంలో మనుస్మృతికి సంబంధించిన విలువల్ని రాజ్యాంగం తనలో విలీనం చేసుకోలేదు కాబట్టి మేము దీన్ని ఆమోదించమని ఆనాటి ఆర్గనైజర్ చాలా స్పష్టం చేసింది. మనుస్మృతి అంటే ఏంటి? మనుస్మృతి ఈ దేశంలో ప్రజల్ని కులం పేరు మీద విడగొట్టి ధర్మాల వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించి ఫలానా వాళ్ళు ఫలానా పనులే చేయాలని నిర్దేశించి ఈ దేశంలో అంటరాని వాళ్ళు గాను, ఈ దేశంలో ఆదివాసీలు గాను, ఈ దేశంలో దళితులు గాను, ఈ దేశంలో మహిళలు గాను ఉండే వాళ్ళకి ఏ రకమైన హక్కులు అక్కర్లేదని చెప్పే ఈ మనుధర్మ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాటించాలని చెప్పి ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్గనైజర్ ఈ దేశంలో రాజ్యాంగం అది ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు భావించారు. అయితే అదృష్టం కొద్ది ఈసారి మెజారిటీ రాలేదు కాబట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ కోరిక మేరకు రాజ్యాంగాన్ని మార్చి మనుధర్మాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని వాళ్ళు చూసిన ఆశలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడియాసలయ్యాయి. కానీ ఆ ప్రమాదం పొంచి ఉందనే విషయాన్ని మాత్రం మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. See the so-called Indianness that is being spoken here. What is the essence of Indianness? I always underline the fact that we have reached a era
wherein the godmen will teach you science, the astrologers will teach you technology, the scientists will teach you how to look at Jyotish. The country has reached such a stage. And I was speaking in Hyderabad Central University, I was telling the students there, Indian Science Congress, where C.V. Raman used to be at the helm of Science Congress at a point of time. And C.V. Raman even protested when Jawaharlal Nehru, such an egalitarian prime minister, who always underlined science, technology, logic. Even C.V. Raman said, see, the presence of Jawaharlal Nehru may not be appropriate in Indian Science Congress. I'm talking about decades back. From that, where has this Indian Science Congress reached? I was just looking at some of the theses which were presented in Indian Science Congress. You will be surprised. One of the theses is not a thesis which was presented in Vishayendu Parishad seminar. It's a thesis submitted in Indian Science Congress. One thesis said that the aeroplanes were invented, made by Indians. Even now, I travel in Boeing or Airbus. We are not even in a position to make a proper passenger aircraft. The second, that is the most funniest thesis I have ever come across. There is a second thesis which was presented in Indian Science Congress. You know what was that? There were some pictures taken by NASA about Mars. So there was something like a helmet-like objective which was clicked by the NASA camera. So thesis says that the so-called helmet-like figure which was depicted in that photograph was the crown of the Raja who participated in Mahabharata Yuddha. That went and landed in Mars. That's why that picture has been in NASA's lexicon. This is how the nation has drifted from science to all this mediocrity and darkness of superstition. But I would not be surprised. Why I am not surprised is because this country is being ruled by none other than a non-biological prime minister. భారతీయత అనే పదం చాలా తరచుగా వినబడుతూ ఉంటుంది. నేను రేఖాంకితం చేస్తూ ఉంటాను. కారణం ఏంటి అంటే ఈ దేశంలో చాలా విచిత్రమైన విషయాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ దేశంలో ఎవరైతే బాబాలు ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి శాస్త్రం నేర్పిస్తారు, సైన్స్ నేర్పిస్తారు. ఈ దేశంలో జ్యోతిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి తర్కం నేర్పిస్తారు, హేతువాదం నేర్పిస్తారు. ఈ దేశంలో సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో, శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకు కాస్త జ్యోతిష్యం ఏమిటో చూపిస్తారు. దాంతో పాటే అంటే అసలు ఏ రకమైన పరిస్థితి ఈ దేశంలో నెలకొని ఉంది, ఎంత అసంబద్ధమైన విషయాలు ఈ దేశంలో జరుగుతున్నాయి అనటానికి ఒక నిదర్శనం మన భారత జాతీయ సైన్స్ కాంగ్రెస్. అంటే సైన్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం జరిగే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో, అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు, మీ మహాసభ, సైన్స్ మహాసభ, శాస్త్ర మహాసభ. దాంట్లో సివి రామన్ లాంటి ఉద్దండులు, సార్ సివి రామన్ లాంటి ఉద్దండులు దానికి అధ్యక్షత వహించిన భారత సైన్స్ కాంగ్రెస్, దానికి జవహర్లాల్ నెహ్రూ హాజరవుతారు అన్నప్పుడు సార్ సివి రామన్ చాలా స్పష్టంగా, జవహర్లాల్ నెహ్రూ అంటే మూఢనమ్మకాలు ప్రోత్సహించిన వ్యక్తి కాదు, అత్యంత ఉదారవాదంగా శాస్త్రీయత, సాంకేతికత, హేతుబద్ధత అనే అంశాలని ఆయనంత ఎవరూ ఈ దేశంలో నొక్కి ఒక్కడించుంటారు. అటువంటి ప్రగతి కాంక్షించిన వ్యక్తిని కూడా మీరు ప్రధానమంత్రి కాబట్టి మా సభలకి మీరు హాజరవడం సరైనది కాదేమో అని చెప్పగలిగిన సివి రామన్ అనే శాస్త్రవేత్తని మనం, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి శాస్త్రవేత్తని మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఇవాళ కనుక చూస్తే ఏ దశకు వచ్చింది అంటే, నేను ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన జాతీయ సైన్స్ కాంగ్రెస్ కి సంబంధించిన కొన్ని సిద్ధాంతిక ప్రతిపాదనల్ని చూశాను. ఈ సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలో మీరు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. అందులో ఒకటి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే, మనకి కొన్ని యుగాల కాలం నుంచి
మనకి హెలికాప్టర్ తయారు చేసే సాంకేతికత, శాస్త్ర సాంకేతికత మన దేశంలో ఉంది అని. అప్పుడు సంగతి లేదు. హెలికాప్టర్, ఏరోప్లేన్, విమానాలు తయారు చేసే శాస్త్ర సాంకేతిక మనకు ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు. విమానాలు తయారు చేసేది అప్పుడు సంగతి వదిలిపెడదాం. ఇప్పుడు మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాయి కూడా మనం ఎక్కడి నుంచో దిగుమతి చేసుకుని ప్రయాణం చేసే తప్ప మనం సొంతంగా తయారు చేసుకునే పరిస్థితి లేదు మన యుద్ధ విమానాలతో సహా. మరి అప్పుడుండి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారో దానికి మాత్రం జవాబు చెప్పరు. అదొక భాగం. రెండవ సైద్ధాంతిక ప్రతిపాదన అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ సభల్లో పెట్టాల్సిన సైద్ధాంతిక ప్రతిపాదనలు సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో ప్రవేశపెట్టే ఒక విచిత్ర దుస్థితి ఈ దేశంలో ఉంది. ఈ రెండోది ఇంకా విచిత్రం. అంతరిక్షంలో నాసా కొన్ని ఫోటోలు తీసింది. నాసా అంటే తెలుసు కదా, అంతరిక్షంలో వాళ్ళు రాసిందే కరెక్ట్ అని చెప్పి ప్రపంచం అంతా అనుకుంటుంది. అటువంటి నాసా కొన్ని ఫోటోలు తీసింది. అంగార గ్రహం మీద ఒక తలకాయ మీద పెట్టుకునే హెల్మెట్ లాంటి ఒక వస్తువు కనపడింది అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో ఫోటోలు ప్రసారం చేశారు. చెయ్యగానే ఇక్కడ మన మేధావులందరూ సైన్స్ లో కాంగ్రెస్ లో ఆ పత్రం ప్రవేశపెట్టారు. ఏమిటి ఆ సైద్ధాంతిక పత్రం అంటే, ఆ హెల్మెట్ లాంటి పదార్థం ఏదైతే నాసా ఫోటోల్లో కనపడిందో అది మహాభారత యుద్ధంలో మన ఒక రాజు ఒక ఆయన ధరించాడు, అది అక్కడ నిలవుండింది అని చెప్పి వాళ్ళు తీశారు. ఇక దీని మీద మనం ఏం మాట్లాడగలుగుతాము అంటే, భారతదేశంలో ఒక అత్యున్నత స్థాయికి చేరిన సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇవాళ వచ్చేసరికి ఇంత దిగజారుడికి వచ్చి వాళ్ళ సైద్ధాంతిక పత్రాల పేరు మీద ఈ రకమైన పత్రాలని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటే ఈ దేశ పురోగతి, శాస్త్ర పురోగతి ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనందరం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Now, since T10 is celebrating its 6th anniversary, it's a time to contemplate over the importance of the media. Comrade Venugopal is here. He was running a television channel here. I remember he came to Kerala once or twice, sir. Twice he came. He had a discussion with me there in Trivandrum. But unfortunately now we don't have that channel with us. In Kerala, we launched a channel in 2000. So now it is 25th year. That is called Kairali Television. The mega star of Malayalam, Mammootty, is the chairman of that company. And I happen to be the humble, I won't call it managing director, I'm the managing worker of that channel. Why we started this channel? Because as I said, most of the media houses are owned by corporate houses. Unless we have people-centric organizations. Comrade Vinay Kumar is here. Comrade Vinay, I know him for many years, decades. He has been successfully running, editing the Telugu Daily here. Kerala, we have Deshabhimani, which is the third largest newspaper, which has got a circulation of more than 6 lakhs. However, this is a era of digital journalism. This is a time when you sleep looking at your mobile phone. The last message you read is not anything else but the fake news which would have come in WhatsApp. And you get up, even before going to the toilet, you look at your mobile phone. What could be the new messages? Is there anybody in this audience who would go to the bed without looking at the mobile? Me. I don't believe it all. This is a lie, blatant lie. Is there anybody who gets up in the morning, will not be looking at the mobile phone? Me. Okay. This hall has got something like 700, 800 people. Only one person is an exception. All others do this. What does it mean? The importance of digital era. That is the importance of T10. See, now Modi has realized. I think they understand what I speak also, because
मैं हिंदी में बोलना तो मैं थोड़ा हिंदी में बोल सकते हैं. My English is better than Hindi. She says my English is bad, but it is better than my worst Hindi. सही है ना? अच्छा, okay. मैं इंटरप्रेट कर रहा ना. ये जर्नलिस्ट तो ऐसे करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं. ये दिखाने के लिए मैं बोला है. Just to show them how. तो आपको ये हक है बोलने. ठीक है. See, I will tell you. मोदी साहब ने सोचा है the conventional media will save you. He was depending on television channels and newspapers. But there were digital warriors like Dhruv Rathi. Millions of people used to. You have a person like him, Professor Saab. Nageshwar ji. I know he has got 1 million subscribers. And I also know that he bought a flat because of the money he got from the YouTube. Let it deny that, I am challenging him. No, he is saying yes. And he is planning another flat also. That I was saying. So the power of the digital media. There was a study which was conducted which said that if the media were to be fair, if the media were to be having semblance of neutrality, Modi would have got at least 3% of vote less. That will translate to less than 200 seats for Modi in Lok Sabha. So this is the picture of conventional media. So where does digital media comes? Now they have understood lot of people are drifting away from so-called Modia to digital media. So now they want to control the digital space. I will come to that after she translates what I said. Briefly. ఇక్కడ వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారు. ఆయన ఇక్కడ ఒక టీవీ ఛానల్ ప్రారంభం చేసిన సందర్భంలో 2-3 సార్లు కేరళ వచ్చారు. అలాగే వినయ్ కుమార్ గారు దశాబ్దాలుగా ఆయనతో నాకు పరిచయం ఉంది. వాళ్ళు పత్రికలు నడిపారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ ఛానల్ లేదు. మేము కైరాళి నడిపాము. కైరాళికి ప్రముఖ ప్రఖ్యాత నటుడు మమ్ముట్టి ఆయన అధ్యక్షతగా ఉన్నారు. నేను దానికి మేనేజింగ్ వర్కర్ గా కార్యకర్తగా నేను ఉన్నాను. అది 2000 నుంచి ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది. అయితే ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం ఆయన నొక్కి ఒక్కడిస్తున్నారు. అదేంటి అంటే పేపర్లు చదవడము లేకపోతే టీవీ ఛానల్స్ చూడటము అనే దానికి కాలం చెల్లిపోయింది. ఇప్పుడు మనందరం రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఏం మెసేజ్లు వచ్చినాయా అని చూసుకుంటాం. పొద్దున్నే లేవగానే మొట్టమొదటి పని మన ఫోన్ లో ఏం మెసేజ్లు వచ్చినాయా అని చూసుకుంటాం. ఈ మొత్తం సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదే పని చేస్తారు. ప్రపంచం మొత్తం అదే పని చేస్తారు. ఈ ప్రాధాన్యతని మోడీ కూడా గమనించాడు. అదే సందర్భంలో ఈ డిజిటల్ మీడియాని మనం దేన్నైతే పిలుస్తున్నామో దీంట్లో కొంతమంది యుద్ధ వీరులు ఉన్నారు, ధ్రువరాటి లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా అనేకులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా హాని చేస్తున్నారనే విషయం కూడా ఆయన గమనించారు. జనాలు మోడీయా అంటే పత్రికా రంగం టీవీ రంగం మీద ఆయన దేన్నైతే బానిసగా చేసుకొని కొనసాగిస్తున్నాడో దాని నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియాలోకి వెళ్ళాడు అనే దాన్ని కూడా ఆయన గమనించాడు. కనుకే దీని మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలని కూడా ఆయన అనుకుంటూ ఉన్నాడు. వీళ్ళని ఎట్లా లొంగదీయాలి, దీన్ని కార్పొరేటీకరణ ఎట్లా చేయాలి అనే వైపుగా వాళ్ళు ఇప్పుడు అడుగులు కలిపే ప్రయత్నంలో డిజిటలైజేషన్ లో భాగంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ సరే దాంట్లో ఉండే లాభ నష్టాలు దాంట్లో ఉండవల్ల అనే విషయం పక్కన పెడితే దీని యొక్క ప్రాధాన్యతని గమనించాల్సిన సందర్భంలో మనకి ఇక్కడ T10 ఏదైతే ఉందో They should understand. No, I didn't forget. Okay. I don't want to. సరే నాగేశ్వర గారు 10 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ తో ఆయన ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నారనే విషయం నేను చెప్పలేదని ఆయన బాధపడుతున్నాను. నేనేదో మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాను. నిజమే కదా, ఎందుకు కాపాడాలంట మధ్యలో నాకే అవుతాయి కందకి లేని దొరకదు కత్తిపేటకి ఎందుకని. సో కొనుక్కున్నారు.
ఆ విధంగా డిజిటల్ మీడియా అనేది ఒక స్వతంత్ర వ్యవస్థ కింద వచ్చింది అనే విషయాన్ని మనం గమనంలో పెట్టుకుంటే డిజిటల్ మీడియాకి సంబంధించిన ప్రభావాన్ని అంచనా వేసి ఇప్పుడు గత ఎన్నికల విషయం చూడండి. అసలు మాధ్యమాలు అనేవి తటస్థంగా ఉండుంటే, తటస్థంగా ఉండడం అంటే ప్రభుత్వపక్షమో ప్రతిపక్ష పాత్ర వహించక్కర్లేదు, అటు ఇటు మాట్లాడకుండా ఉన్న వార్తల్ని ఉన్నట్టుగా గనక ఈ మాధ్యమాలు గనక చెప్పుంటే 3% ఓట్లు మోడీ ప్రభుత్వానికి తగ్గుండేవి. 3% ఓట్లు తగ్గడం అంటే వాళ్ళ సీట్లు 200 లోపు వచ్చుండేవి. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ మాధ్యమాల యొక్క ప్రాధాన్యతని గత ఎన్నికల్లో గాని మొత్తం మీద గాని జీవితాల్లో అవి ఏ పాత్రను పోషిస్తున్నాయనే ప్రాధాన్యతను గాని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. That is precisely by the government of, I will just come to a serious component of what I want to actually put across. This was precisely why the government of India brought in a broadcast bill. The intention of the broadcast bill was to control the digital media. Now, I was part of the IT Standard Committee. I met the minister a couple of times, asked him, please give me the draft broadcast bill. He said no, we are again trying to change it. Then one bill was uploaded. Later on, the minister said that bill is being revised. Nevertheless, what was the intention of this government? To control the digital media. Now, there is no control from the government on this OTT, your OTT platforms. Now they want to make sure that there is a censorship of OTT. If there is a news component, even in your YouTube channel, you may have to be under the regime of the broadcast bill. The government will decide whether his channel, YouTube channel, needs to be allowed. There is a clause which is called public interest. Public interest means government interest. Government interest means Modi's interest. Now, for OTT and other entertainment channels and news channels, there was a clause which was brought in. That is called pre-certification. What is pre-certification? I will just explain to you. You remember there was a series shown by BBC with regard to Gujarat riots. Imagine that if you want to produce a documentary and telecast even in your digital platform, you need to get a pre-certification from a government agency. That means your freedom of speech and expression is completely thwarted. The government wants to control you, just like they control the conventional media, just like they convert the conventional media proponents as cheerleaders. They want to control even people like Dhruv Rathi. In the first draft bill, they had said the citizens would be liable. Later on, even that citizen part was removed. That means even a non-citizen sitting in Germany, if we inject something, that is liable to be removed. So, the broadcast bill was brought in to stifle the freedom of speech and expression, free media aspirations, creativity, and it is looming over us as a Damocles sword. And I don't know how it is going to turn. Though the government has beaten the retreat now, I am sure that Modi, who is a control freak, will come back, will bounce back again with such a draconian bill that is to control the entire spectrum of media. డిజిటల్ మీడియాని నియంత్రించాలి అనే భావన చాలా బలంగా పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో బ్రాడ్కాస్టింగ్ బిల్లుని వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. నేను ఐటీ స్టాండింగ్ కమిటీలో ఉన్నా. మంత్రి గారిని 100 సార్లు అడిగాను, బాబు ఆ డ్రాఫ్ట్ ఏదో, ఆ చిత్తు ప్రతి ఏదో నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పి. ఆయన ఇంకా పూర్తి కాలేదంటే, ఈ పూర్తి కాలేదు అన్నప్పుడే దాన్ని వాళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత పోనీ అప్లోడ్ చేశారు కదా, ఆ కాపీ ఇవ్వండి అంటే అప్లోడ్ చేసిన మళ్ళీ మార్చిన తర్వాత ఇస్తాం. అంటే ఏం జరుగుతోంది?
ఈ డిజిటల్ బిల్ ఏదైతే ఉందో బ్రాడ్కాస్టింగ్ బిల్లులో వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తున్న అంశాలే, వాళ్ళు ఏ రకమైన అంశాలని ఏ రకమైన నియంత్రణని పాటించదలుచుకున్నారు. ఆ నియంత్రణలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రజా ప్రయోజనం పేరు మీద ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలంటే కేవలం మోడీ ప్రయోజనాలు, ఆ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మొత్తం డిజిటల్ మీడియాని వాళ్ళ కబంధ హస్తాల్లో పెట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దీంట్లో వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మొత్తం అంతా మీరు మీ సొంతంగా మీడియా ఛానల్ పెట్టినా డిజిటల్ ఛానల్ పెట్టినా మామూలుగా టీవీ ఛానల్స్ కి వాటికి అనుమతులు అవన్నీ తీసుకోవడం తప్పనిసరి. కానీ మీరు సొంతంగా యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసే ప్రతి చిన్న విషయానికి వాళ్ళ అనుమతి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తీసుకోకుండా మీరు కనుక దాన్ని అప్లోడ్ చేసి ఉంటే దానికి సంబంధించిన అభ్యంతరకర విషయాలు, అంటే మోడీ ప్రయోజనాలకి అభ్యంతరకరమైన విషయాలు అందులో ఉంటే వాటిని తొలగించడము లేకపోతే ఆ మొత్తం ఛానల్ ని మూసేయడము అనే అధికారాన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోదలుచుకున్నారు ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ బిల్ ద్వారా. రెండో అంశం ఏంటి అంటే గుజరాత్ అల్లర్ల గురించి, మారణకాండ గురించి బీబీసీ ఒక డాక్యుమెంటరీ చేసింది, మీకు గుర్తుండి ఉంటాయి. ఆ డాక్యుమెంటరీ ఈ దేశంలో ప్రచురించడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి దాని మీద ఆంక్షలు పెట్టి దాన్ని ప్రశ్నించనీయకుండా చేశారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వాళ్ళు ప్రీ సర్టిఫికేషన్, అంటే నువ్వు ఒక డాక్యుమెంటరీ కానీ ఒక చిన్న విషయం దేని మీదైనా నువ్వు తయారు చేయదలుచుకుంటే దానికి ముందుగానే నువ్వు ప్రభుత్వానికి చూపించి దాని అనుమతి తీసుకున్న తర్వాతనే ప్రసారం చేయాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే నీ మీద రకరకాల కేసులు బనాయించబడతాయి. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నువ్వు ఏదైనా విషయాన్ని బయటకి తీసుకురాదలుచుకున్నప్పుడు అది తీసుకురావడానికి వీల్లేని విధంగా ఈ రకమైన ప్రీ సర్టిఫికేషన్ అనే అంశాన్ని ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ బిల్ లో తీసుకుని వచ్చారు. దాంతో పాటే దీంట్లో ముందుగా వాళ్ళు ఈ దేశ పౌరులకు వర్తిస్తుంది ఇదని చెప్పారు. దాన్ని మళ్ళీ మార్చి ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది అంటే నా పౌరులకి అనే విషయాన్ని అందులోంచి తొలగించారు. ఈ దేశ పౌరులు కాకపోయినా ఈ దేశానికి సంబంధించి మాట్లాడేది లేకపోతే ఈ దేశంలో మోడీకి అనుకూలంగా లేని అంశాలని దేన్నైనా తొలగించడానికి వాళ్ళకు ఉండే హక్కులు, అంటే జర్మనీలో ఉండి ఈ దేశం గురించి మాట్లాడినా ఈ దేశానికి అది మంచి రాదంటే మేము ఎత్తేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటే ఒక రకంగా పూర్తి స్థాయి నియంత్రణని డిజిటల్ మీడియా మీద తీసుకురావడం ద్వారా ఈ దేశంలో ప్రశ్నించే గొంతుకల్ని, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని పూర్తిగా గొంతు నొక్కేసి భూస్థాపితం చేసే ప్రయత్నాలు, వాళ్ళ చేతుల్లోకి వాళ్ళ కబ్జాలోకి మొత్తం మాధ్యమాలని నియంత్రణలోకి తీసుకునే ప్రయత్నాలు ఈ బ్రాడ్కాస్టింగ్ బిల్ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తోంది. I think this is time for me to wind up. There's a tagline of Washington Post which says that democracy dies in darkness. That is a tagline of Washington Post. It simply means that democracy can survive only if there is light around us. That is the best way in which to make sure that those who rule us are accountable to the people. And I feel that this is a time when all of us have the responsibility to use the potential, to use the technology like our Professor Saab is doing. You have an instrument in your hand. Use it. Make sure that a progressive digital channel like T10 is being propagated. The content is being strewn across. The subscribing the process may be enhanced. At the same time, you also can start channels. Because at this hour of darkness, the only way to cut across this crisis, the only way to make sure that those who rule us are made accountable, we all need to be media savvy, and the digital technology needs to be inculcated and should be practiced to make sure that we have a progressive society. Thank you very much and wish T10 all the best. And next time when I come for the 7th anniversary, I feel that the subscriber base should be at least 10 million. Thank you very much. వాషింగ్టన్ పోస్ట్ అంధకారం కమ్ముకున్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం అంతరిస్తుంది అని రాసింది. నిరంకుశ చట్టాలతో గొంతు నులిమేస్తున్నప్పుడు ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బతకడం కష్టం. పరిపాలకులు ప్రజలకు జవాబుదారీ లేకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తే మీడియా బతకడం చాలా కష్టం. మీరందరూ
డిజిటల్ మీడియాకు ఉండే అవకాశాలను వాడుకోవాలి. మీడియాని చూడాలి, మీడియాని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, మీడియాని గమనించడమే కాదు మీరు అప్లోడ్ చేయాలి, దాన్ని అన్ని రకాలుగా ఉద్యమాలకి వాడుకోవాలి. మీరందరూ నిరంతరాయంగా మీడియాలో భాగస్వాములు కావాలి. అది ఈ డిజిటల్ మీడియా యొక్క స్వభావం. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల కోసము, ప్రజా ఉద్యమాల కోసము ఉపయోగించుకోవడంలో మీరు భాగస్వాములు అవుతారని, దీన్ని కొనసాగిస్తారని, టీటన్కి 7వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా 10 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు అందరూ చేర్పిస్తారని, అప్పటికి మళ్ళీ నేను వస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ.